फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सज बैठ के इस वेले गुरु की मर्यादा आनंद संस्कार चार संस्कारों के विचों एक संस्कार है आनंद संस्कार। गुरसिख बच्चे की उम्र गृहस्थी जीवन में प्रवेश करने के जो योग हो जाए तो उसके जीवन में आनंद संस्कार मिलता है। वनस्पति विचों सब तो उत्तम है चंदन, पत्थरों विचों सब तो उत्तम है पारस, धातां विचों सब तो उत्तम है सोना। जंगल के जानवरों चों सब तो जिन्हों राजा मनिया जाता वो है शेर। पंछियां चों सब तो सोहना पंछी मोर, ते सब तो वड्डा ज्ञान ते ध्यान गुरु का ध्यान। ते धर्मां विचों सब तो वड्डा धर्म है गृहस्थ धर्म। ये कौन कह रहा? ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई गुरदास जी ने लिखिया है कि मेरी सुरते दे नाल सहमत है। इस दुनिया के मजहबां की कोई गिनती नहीं, पर मेरे गुरु ने समझाया कि समुची दुनिया का धर्म इको ही है, परमेश्वर तक पहुंचना। गुरसिखी की रौह रीत, गुरसिखी की मर्यादा जिसनूं हर गुरसिख ने निभाना है। असीं अपनी मर्यादा विच परपक्क रहना है। ठीक है, असीं हर किसी की मर्यादा का सत्कार करते हैं, असीं हर मजहब के बंदे का सत्कार करते हैं, असीं उहदे नेम विच उहदी मर्यादा विच कोई रुकावट नहीं पाउंदे। गुरसिखी की मर्यादा आनंद संस्कार ये कोई रीत नहीं, कोई रस्म नहीं। रीतां रस्मां बदल जांदियां ने, मर्यादा नहीं बदलती। गुरु ने मर्यादा दी है कि सिख ने गादरे वाली कृपान पाउणी है। जमाना तोपा टैंकां दा आ जाए, ये मर्यादा नहीं बदलेगी। ये गादरे च कृपान हर वेले रहेगी, क्योंकि रीत नहीं, रस्म नहीं, मर्यादा है। गृहस्थी जीवन में प्रवेश करने का तरीका गुरु ने मर्यादा दी। असीं बोलण वेले कहते हैं कि लावां का पाठ पढ़िया जाएगा। रागी सिंह भाई अमृतपाल सिंह जी कटू तो, जिन्हां ने अपनी मुबारक मिठी रसना तो सूही राग की ये बाणी का उच्चारण किया है, गायन किया है, और बड़ी कृपा वरती है इस माहौल के अंदर। क्योंकि तुसी इत्थे फॉर्मैलिटी लई नहीं आए। फॉर्मैलिटी उत्थे होती है जिथे गुरुद्वारे विचों बाद च जाके कोई मनमत करनी होवे, मनमत नूं पहल होए ते गुरमत की खाना पूर्ति होए। तुसी सिर्फ गुरमत नूं समर्पित होके आए हो। बड़ियां दे सवाल होंदे ने जदों गुरमत अनुसार किते आनंद कारज होना होवे ना, रिश्तेदारां दे फोन आउंदे ने, भाई बरात इन्नी आउणी है ते जे तुसी पैलस बुक ना कीता ते करनगे की उन्ना समा। तुसीं दसो इत्थे की कर रहे हो इन्ना समा। गुरु की गल हर किसी का भला करती है। मैं आना एक दो गुरसिख परिवार जो गुरमत की मर्यादा निभाते ने ना, पता नहीं किन्ने होर परिवारां नूं डुबणों बचा लेंदे ने।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਲਾਂਭਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਲਾਂਭਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੀ, ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਤੇ ਕੀੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਇਹ ਕਰੇ ਹੈ ਭੁਗਤ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਗੀਰਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲਾਲਚ ਠੁਕਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਤੀ। ਹਰ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰ ਕੁਆਂਟੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਲਿਓ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਐ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਣੀ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੀ, ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਕੇ ਬਸਨ ਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਕੱਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਰਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਰਨਾ।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੱਕਿਓਂ ਪਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੀਬੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੂਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਿਆਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭੜ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰ ਲੱਭੀਏ। ਵਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦੂਆ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਕਵੇਂ ਰਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟ ਜੱਟ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਵਾ ਸ਼ੀਵੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਛਤਰ ਧਰੇ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੀ ਸੋ ਬਜਗ ਨਾਨਕਾ,
सच्चा वेखै सोए, वो वेखै उन्हां नज़र ना आवे बहुता ये बड़ान। बंदिया तेरा कैमरा केवल शरीर वेंदा, रब दा कैमरा तेरे फुरनियां नूं वेंदा। मन च गलत ख्याल आ जाए तो पाप आ जाता। गुरु साहब कहते पाप आ गया तो धर्म चलिया गया। लावां की सिक्ख्या कह रही है धर्म दृढ़ कर, पर नाल क्या भी तां दृढ़ होएगा पाप तजाया बलराम जी। गृहस्थी जीवन में सच होवे, झूठ कदों बोलना पैंदा जदों बदी नूं लुकाउणा होवे, नहीं बंदा झूठ बोले ही ना। लीडर झूठ बोलते बड़े बड़े, क्यों बोलते? बदी लुकाउणी। गृहस्थी जीवन च पत्नी पति को झूठ बोले, पति पत्नी को बोले, क्यों बोलेगा? भी जदों बदी लुकाउणी होए, झूठ बोल दे तां पाप हो गया, पाप आ गया तो धर्म चलिया गया। जे चाहते हो दुखा पापां कलेशां दा नाश हो जाए तो जीवन में सच लैके आओ। सब किल विख पाप गवाया, ये किल विख चले जाणगे जदों जिंदगी विचों पाप निकले। ये लावां की सिक्ख्या है। हुण धर्म दृढ़ हो जाए, पातशाह मैं ठीक है, मैं कला बैठा ही घरे धर्म दृढ़ कर लेना, तुहाडी की जरूरत है? सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी, तू कला नहीं कर सकेगा सब कुछ, तेनू गुरु की लोड़ पेगी। तेनू गुरु की बाणी का सहारा लेना पएगा, बाणी पढ़ के अरदास करनी पएगी। और सिर्फ संगरांद वाले दिन अरदास ना करी, नित उठ गावो प्रभु की बाणी। ये गुरु का उपदेश है भी सिख ने रोज अमृत वेले बाणी पढ़नी है, बाणी गाउणी है। जे नहीं कर रहा तो तू सिख नहीं है। मच्छी पानी जो बाहर आके कहे भी मैं मच्छी हाँ, झूठ बोलती है। गुरसिख बाणी पढ़नी छड्ड देवे ते रौला पाई जाए भी मैं भी सिख ही हाँ, गुरु साहब कहते झूठ बोलना। गुरु का सहारा ले बिना, नितनेमी बने बिना धर्म दृढ़ नहीं होएगा। जदों तक धर्म दृढ़ नहीं होता जीवन चों किल विख नहीं जाणगे। गुरु नूं मिल, गुरु का सहारा लै। वधाई होवे इस परिवार नूं जिन्हां दा मेल गुरु नाल होया है, जिन्हां गुरु पासों खंडे दी पौल लई है। गुरु ने जज्बे दिते हैं, गुरु ने सिक्खी कमाउण दा जनून दिता है। मैं इसे परिवार में दूसरे आनंद कारज की हाजिरी कर रहा, उसे मर्यादा निभा रहे हैं तो किन्नियां नूं सिक्ख्या मिल रही है जी। ये थोड़ो भी इन्हां कोल पैसे नहीं भी पैलेस नहीं बुक कर सकते, ये भी सारा कुछ कर सकते हैं, पर काहदे वास्ते करना जी? गुरु की मर्यादा निभा के पता नहीं किन्नियां धीआं तुसीं सड़ तों बचा लेंदे हो, किन्ने परिवारां दे विच शांति वरत जाती है जदों सादगी दे नाल कोई कर्म निभाया जाता है। कलगीधर पातशाह दे आनंद कारज दीआं विचारां इसे तरह जिवें आपां परिवारां च करदे हां ना, इसे तरह ही गुरु दे परिवारां च विचारां चलदियां रहीआं। गुरु नालों वड्डा धर्म कौन निभाएगा? गुरु तेग बहादुर साहब के आनंद कारज की विचार गुरु हरगोबिंद साहब जी माता नानकी जी के नाल कर रहे हैं। ते मूल चंद की लड़की बरात के स्वागत वास्ते खलोते ने, गलवकड़ी पा के मिले। मूल चंद पैरां नूं हथ लाउण दा यतन करदा, सतगुरु बाहां फड़ के बोचदे ने, छाती नाल ला के कहंदे ने मूल चंदा तू मेरे नाल उच्चा है, पातशाह मैं कासे जोगा नहीं। बड़ियां कुताइयां मेरे कोल रह जाणगियां आप जी की सेवा विच। आख्या नहीं जब तनजा अपनी दीन ते क्या पातशाह रख लीन। जिसने अपनी पुत्री पाल पोस के गुण दे के कुल तोड़न वास्ते किसी दूजे के घर में तोड़ दी, भाई उन्हें पिछे रख की लिया, उन्होंने गुणा का दाज दे के तोड़िया। मत समझो कोई माया करके सुखी वसदा है। तू
तुसी रावया किन्नी गुणी। कहते चौंक च ताश खेडण वालियां नूं ना जाके पुछण लग पई, सुहागणा कोलों पुछी। आ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 35 सुहागणा ने, 35 महापुरुषों की बाणी है ना, इन्हां नूं पुछी परिवार विच खुशी किवें रहिंदी है। जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी। सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी। उन्हां सुहागणा ने दसिया सहज दे नाल संतोख दे शिंगार नाल मिठे बोल बोल के परिवार विच खुशी रहिंदी है। जदों चौथी लाम ते बाणी आउंदी है ना, उत्थे सहज शब्द 2 बार वरतिया। हर चौथड़ी लाम मन अडोलता आ जाए, दुख आ जाए परिवार ते तू तावी डावां डोल ना होवे, बहुत खुशी आ जाए तू तावी ना डोले। खुशी च बंदा जे ठेके चलिया गया डोल गया ना, जे खुशी च घर चों बाणी ना, दिन खुशी का आ गया तो बाणी ना पढ़ी, थिड़क गया, ये भुल गया भी ये खुशियां जिस घर चों मिलदियां ने ना, ओह ही है जिहदी बाणी पढ़नी सी, वो ही विसार दित्ती। बहुत खुशी आवे ते गुरु नाल सांझी करें, बड़ा दुख आवे ते गुरु कोल आके रोवे। दुख आए कि किसी देहधारी बाबे दे गोडे ना फड़े, दुख आए ते मौलियां ना बनी फिरे, ते जोशियां पांदियां कोल ना तुरिया फिरे। एको ही भरोसा होवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। ठाकुर को मंगांगा वो देवेगा, आ भरोसा। ते गुरु नूं मिल, गुरु मिलाप कराएगा। ये सब कुछ एक धर्म की नाम सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी हो। ते सच्चे पातशाह ने कहा जदों ये सतगुरु मिलिया ना, ते जीवन विच चाओ भी आएगा ते विराग भी आएगा। हर तीजड़ी लाम मन चाओ पाया, बैरागी आ बलराम जी, चा चढ़िया विराग भी आया। पेका घर छड्ड के वो रब के देश परत जाना है। ते गुरु साहब ने कहा कि जिवें संसार रूप पेका घर दे विच, जिवें धी अपने पेके घर च कुछ चीज़ां लाड़ प्यार दे विच रखदी है ना, उहदियां ऊनताइयां नूं प्यार विच पेके घर अणडिठा कर दिता जाता। पर जदों सहुरे घर की गल आउंदी है, उत्थे गुणा करके मान मिलदा है। ते जदों सारियां सानूं जीव इस्त्रियां दे रूप विच सिੱਖਿਆ दित्ती, उदों भी साहब ने कहा कि रब दे देश विच किहनूं मान मिलना, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਬਣਾਏ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਚੇਤੜੇ ਤੇ ਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਇਹ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਓ ਰੱਖ वैराग रख पर चेता रखी, निर्मल भाव पाया हर गुण गाया, हर वेख्या राम हदूरे। निर्मल भाव, एक ते भाव है जी डर है, एक ते डर है भी जे गलती कर दी तो पता नहीं की सजा लग जानी है। एक पातशाह कहते निर्मल भाव है, गृहस्थी जीवन च निर्मल भाव प्रधान होया करता है। गलती कीते ते जीवन साथी ने की कहना है, पर याद रखिए सब तो बड़ी सजा है दूजे की निगाह चो डिग पैना, किसी की दृष्टि चो डिग पैना। ये तो बड़ी सजा दसो की है कि जिहदे नाल रहना उहदी निगाह चो डिग पे, कोई इदां दा काम कर दिता लानत खा लई। पातशाह कहते ये निर्मल भाव गुरु ते सिख विचकार भी बनया रहे ते पति पत्नी दे विच आपस विच भी बनया रहे। पति 7 समुद्रों पार बैठा होवे,
ਜਾਂ ਪਤਨੀ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ, ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ। ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਨੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੂੰ ਭੈਣ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਧੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਜੋੜੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਖਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 13 ਜੰਗਾਂ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 13 ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 13 ਜੰਗਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵਜਾਇਆ ਨਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੂੰਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਵਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਭਾਗਤ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਹੀਂ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਕਲਗੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੀਰੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਪਰ ਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਮੌੜੀਆਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਭਣੀਆਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦਾ ਟੇਵਿਆਂ ਦੇ। ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਵੜੀ ਕੋਤੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਪਹਾੜ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਆ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਅਖੌਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਚਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਆਹ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ, ਰਾਂਭਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਰਾਂਭਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਰਾਂਭਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਕਢਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਪਾਲਿਆ ਆਪ, ਧੀ ਪਾਲੀ ਆਪ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ 4 ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ 4 ਵਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਕਾਰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 4 ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਲੱਚਰਤਾ ਪਰੋਸੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ। ਸਹਿਜ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਤੇ 3 ਭੱਬਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲੀ ਜੀ, ਭਾਣਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਦੈਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾ। ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਤੀ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਤਨੀ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਝਗੜੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨੇ। ਝਗੜੇ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਪਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਝਗੜਾ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੈ ਆਇਆ? ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ। ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ BSc ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਟਮ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਟਮ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਐਟਮ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
फ्यूजन हुई, धमाका होया, एटम बंब की काढ़ निकली। मैं वचन तुहानू क्यों सुना रहा, मैं आप क्यों सुन रहा? जिदन गुरसिख गुरु की परिक्रमा चों निकल जाता तो धमाके हो जाते हैं। साइंसदान के अंदर बदी जागी, खैर जिन्हें ये बनाया उन्हें तो बनाया भी धमाका करके खाना चो सोना कढ़ लिया करांगे, पट्टन की की लोड़ है, इन्नी लेबर करनी। पर बंदे ने हिरोशिमा ते नागासाकी ते सुट दिता। सदियां वास्ते अपाहज बच्चे पैदा कर दिते। ये वरतों पर निर्भर करता ना भी किहड़ी चीज नूं वरतदे कित्थे आ। माया माड़ी नहीं, माया की वरतों माड़ी है। मैनूं ही समझ आउंदी भी जिहड़े बाबियां दे चेले अजकल प्रचार करते हैं कि साडे बाबा जी बड़े महान ने, क्यों जी? कहते माया नूं हत्थ नहीं लाउंदे। जदों कोई ये कहता इहदा मतलब उन्हें बाबे नानक की तौहीन कर दी, क्योंकि बाबे नानक ने तो माया नूं हत्थ लाया। उता बेबे नानकी तो 20 रुपये मंग के लैके गया बाबा नानक, भैणे दे पैसे प्रचार लई जाना ते नाले रबाब खरीदनी है, राह दा खर्च चाहिए। माया गुजरान है, पुत्र निशान है, औरत ईमान है। धन गुरु हरगोबिंद साहब के वचन। माया माड़ी नहीं, दब के बाद ते रज के खा। गुरु साहब ने जिन्होंने बाणी थां दी है ना, तुहानू की लगता भी होर किसी ने बाणी लिखी नहीं सी? रामानंद के 12 चेले ने, 12 तो 3 ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के विच, बाकी के 9 किधर गए? लिखिया उन्होंने भी बड़ा कुछ सी। तुलसी भी वो चेलियां च है, जिन्हें रामचरित मानस लिख के ना, मनु सिमरती लिख के समाज का बेड़ा गर्क करता, वो भी वो चेलियां च है। पर बाणी आई भगत धन्ना जी की, कबीर साहब की, भगत रविदास जी की। एडा इनकलाब लैके आंदा, जिन्हां क्या सा जात सा पत है, जेहे कर्म कमाए। बंदिया जिवें दे कर्म करदा ओही तेरी जात है। बस आ गल्लां सी जिन्हां दे करके किसी नूं बोरी च पा के हाथी दिया करे ते भी शोभा नहीं घटदी। फिर कहंदे इन्हां नूं किसी तरीके अपना हिस्सा साबित करो। मन घड़त कहानियां बना लिया, कहते पिछले जन्म च ब्राह्मण ही सी, गलती हो गई, श्राप मिल गया, तां शूद्रां दे जन्म हो गया, है ब्राह्मण तां इन्नी शोभा। भगत रविदास जी ने जदों वेख्या भी हुण ब्राह्मण ये काम कर रहे हैं, उन्होंने बाणी च फिर हर शब्द के अखीर ते लिखता मैं तां चमार हां बई, कहो रविदास चमार। भगत रविदास जी को याद किया गया। फरवरी के महीने मैं बेनती की, गुरु के प्यारे हो, जिनका दिन मनाते होने की बात नहीं मानो। उन्हें क्या सब में जोत जोत है सोए, किसदा चानन सब में चानन होए। तुसीं उन्हां दी फोटो भी हो चुकी फिरदे हो जिथे सिर नंगा। गुरु अर्जन साहब ने नाल बिठाया क्योंकि सोच मिलती है, तुसीं ते फिर पेपरवाल चुकी फिरदे हो। सच नूं प्यार करन वालियां दे राह च बड़ियां रुकावटां पैंदियां। देखो रब दे प्यारियां दी किसी नाल कोई लाग डाट नहीं। असीं कहते हैं हर धर्म हर बंदे नूं आज़ादी है, वो अपने मजहब विच जिस तरह की मर्जी मर्यादा निभावे, पर सैकुलरिज्म दे अर्थ नहीं कि असीं अपनी मर्यादा नूं खतरे च पा लईए। असीं सत्कार करते हाँ तिरंगे दा, पर जे कोई कहे भी तुसीं अपना थल्ले ही सुट लो, ये किहड़ा सत्कार है? असीं अपने नूं ते प्यार करना है, तुहाडा लाउंदे नहीं, पर साडा भी झूलदा रहेगा। ये मेरे गुरु का निशान है। उस निशान को चढ़ाउण वाले सदा जिउंदे रहणगे। भावें उन्होंने किसी हादसे च मुका दईए, भावें कुछ कर लईए, वो निशान को चढ़ाउण वाले कदी नहीं मरदे। मेरी कौम दे विच इदां दा फिरका पैदा होया, उन्होंने साडा निशान साहब ही खो लिया। गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश ने निशान साहब है ही नहीं। गुरु ने जो किला भी छड्या ना, निशान हत्थां च फड़ के भाई मान सिंह अगे अगे तुरदा। सत्कार रखियो गुरु की मर्यादा का। सच्चे पातशाह ने किरपा की,
हे भाई गृहस्थी जी, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਆਕਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਬਚਨ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲੈ ਆਏ।